असलामुअलैकुम की हाल चाल ने सारे अलहमदुलिल्लाह से ठीक ठाक अल्लाह पाक सब नु खुश रखे आमीन सुम्मा आमीन। अज मिस्त्रियां ने कोई नहीं आना, मैं सोचा चलो तराई शराई लेने अच्छी तरीके नाल कमरे नू ते दूसरा सवेरे सवेरे तो असीं गए सी मतलब घाह पट्ठा बनाने वास्ते, लेकिन घाह पट्ठा नेड़े तेड़े लभ्या कोई नहीं। पानी लगे पे कमांदा नू भाई साहब, तो बारिश का मौसम भी बनता पिया तकरीबन। चेक करो बदल किवें बने आ रहे ने काले काले। दाना शौरी भी घाह नू निकल गए, जो लै आंदा उन्हें तो फिर चलो कोई गुजारा मुजारा हो जासी। शाम टाइम आसी भी थोड़ा बहुता लैके आई सी घाह, है पिया होया निक्का निक्का। कोको बेचारी सवेरे सवेरे चंगी ड्यूटी लगी होंदी है सारे डंगर थले सफाई करनी, तो दूसरा वेड़े चू भी आसिया भी आ गई नाल। मैं चलो हथ पला मरा देइए, आसिया तू है करा लो तो मैं उदे तराई ला लवा झट है। हाँ अज समझो सोलर से तो पंप चलना कोई नहीं है, क्योंकि धुप है कोई ना, सूरज भी अलग कहीं लेट निकल सी, बदल शदल ना हो तो सीधा सावन चला लें। दूसरा बिजली ते बिजली हैगी। देखदे बारिश शुरू होगी भाई साहब। कणियां मोटियां, सब तो पहले सीमेंट चाहिए, सीमेंट ना खराब हो जाए। सुबहान अल्लाह, उधर सूरज भी निकला बारिश भी जुड़ी खली है भाई साहब। देखो किड्डी मोटियां कणियां आई जा रही हैं। और ट्राली किदे उंदे विच रख के दो बोरियां कट्ठियां लै जाने। चाल चाल आरशा चाल, इन्नी तेज बारिश शुरू हो गई है। अगर असी टाइम ते नाना भाई साहब पहुँचते, अज सीमेंट साडा इत्थे ही खराब हो जाना, क्योंकि दाना शरी घर कोई नहीं, आसमा बेचारी कोल चाया को नहीं सजाना। तो हुण मैं आ गया नीम दे थल्ले, भई बारिश होंदी भी थोड़ी बहुती, और इन्नी संघनी होंदी भाई साहब छां है ना, मतलब थल्ले एक कणी भी नहीं आती पई। जिन्हें तो थोड़ी बहुती हो रही है ना हुण कणियां, इहदे थल्ले कणियां कोई नहीं आ रही। एड्डी एड्डी मोटी बारिश पौंदी पई ना, इंज लगदा पे जिवें दाने पे डिगदे ने। हाँ वेखो ना, पटाक पटाक पी होंदी है, कणियां दिसदियां, लगदा एवें जिवें ना दाने पे डिगदे ने, एड्डे एड्डे मोटी कणी है। चलो शुक्र है अल्लाह पाक ने रहमत की। अज पहली आड़ दी ठंडा दिन हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ गोए भिजदे पिया तुहाडे सच, आसमां भीग गई फटाक फटाक लग खड़े। मैं मैंने एक तक दस जी मैं उदे शोकेस से अलमारी बना रहा विच, वो नकली है कि टुंडियां टुंडियां है। इन्ना खर्चा करके उहदे शोकेस भी बनवा रहे हैं, अलमारी भी बनवा रहे हैं, लेकिन वो जिन्ना वास्ते बनवा रहे वो आंदे ना नवियां लैनियां, मैंने वो नकली है। चलो मर्जी वाले भाई करे खर्चे सानू ठीक है, मैं उन्होंने इवें ही छड़ देता, आपे मुड़ो जाने वो आंदे खाई जाने तो बलाई जाने हैं। किदे अच्छा इन्हें आंदे हो आखना चाचू 10 रुपये दे है गंगड़ी। बारिश रुक गई है, साफ सफाई कर लेने पहले, काफ़ी सारा समझो कचरा कुचरा उन्होंने तोड़ पान करके सारा इत्थे खिला रहा है। यदि साफ सफाई करने भी इत्थे चिक्कड़ ना मच जाए। चिक्कड़ तो वैसे भी मचना है, क्योंकि सारिया कंधा जड़ियां नो मतलब गारे की चुनाई हुई हुई ते, लेकिन है हाँ गारा ना बन सी, सारा कट्ठा करके बाहर सट गया। हाँ की आंदी है, और मेरे लिए गल करी की आंदी रानी। हाँ तो उंदा ही है ना, हाँ नानी दा कोठा है निक्की सी वेखड़ी से के गल पे आंदी है। हाँ गंगड़ो रानी नु आख बनवाया ही। हाँ कोठा नानी दा है, मोड़ ओनू नानी नु आखो जैसे लसी तराई ना लाई इत्थे आके चोखा सारा पानी लावे कोठे नु है। लेसी के नहीं लेसी या तू पानी लावे, तेरा कोठा है कि रानी दा तेरा है, चल मुड़ तू पानी ला हैं तू लस। पूरा 1 घंटा हो गया तराई लांघे हुए भाई साहब, और मैं थक गया सू। आसमान बुलाया मैं थोड़ी देर, मैंने साह कटा
ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ मौसम ठंडा ठार हो गया भाई साहब क्या बात है अम्मी और मंजिया चाह के अंदर चले गए टूटते बरांडे चले गए इंज नहीं लाना पानी जिम्मे तेन दसिया उस थल्ला दूई कात ते होगी का दूई दीवार ते इतने दीवार ते हो जा आ पखे नु ध्यान ना पर छत्ती थल्ले आ जा पर छत्ती थल्ले आ जा इतने तोड़ रख के छट्टा लांदी है चंगी तराई लगनी ता जाके पलस्तर होना बाकी ये यार कि समझो साडी मेहनत की ने रंग ले उसकी वजह पता की है ठंडा मौसम बनया खलो तक गर्मी होंदी ना गर्मी ना जिवें जिवें असीं छट्टा मारी जाना उवें उवें सुकदा जाना ते हुण मतलब है ना कोई अल्लाह की आसरा रख गया अल्लाह दी खूबी मतलब नाल बारिश बुरिश भी होंदी भी मौसम ठंडा बनया खला तराई शराई लांदे मतलब ज़्यादा सुकेगी नहीं मीच बेज बुझ के आए खड़े नहीं साडी किस्मत टाइमो टाइम असी आ गया सुबह बारिश की पहली सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने रौनका ला दी ने रहमत की बारिश दी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाह वाह बारिश हो रही भाई साहब ठंडा ठहर मौसम है एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब कौन कौन एंजॉय कर रहे हैं कितने कितने बारिश हो रही है राय ज़रूर देना कमेंट करके भाई साहब और अद्धा पचद्धा बंदा लेते और अल्लाह पाक की रहमत देखो सुभान अल्लाह इधर देखो कई पासे बंदा लाए तो कई पासे है ही कोई नहीं तो सुबह सुबह अल्लाह पाक ने देखो इशारा दिखाया मतलब बदल भी आई तो नाल जरा धुप भी निकली धुप दे विच बारिश हो रही है वाह वाह सारी तो उस सुबह हौली हौली वधदी 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 वाह वाह सारी हुण हो गई है अम्मी और पता नहीं किधर गए ओ जा बैठे वाडा छपरा तो बचिया होया ते उधर चोई जांदा कमरा चोमन लग गया भाई साहब असल च ना उत्थे लिंबिया होया कोई नहीं दोबारा ते है इन्हें भी चो पाउना आ साइड जड़ी इन्हें दी नीवी है अल्लाह करे बच ही जावे औते उन्हां किवें विचारिया भिजणा जे ना उदन बनांदे हां सारा बरांडा इक्को जा हो गया चल गए अप्पा घर जान दी सौड़ पई तो बारिश होंदी पई तिलक मिलक के जा मैं तो कुछ पहले नाप गया सू समझो तराई लांदे होए तो कुछ बारिश च ना के आ गया आ सिरे खादाना चल किवे बच्चियां दा प्यार है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ ਵਗਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਠੇ ਪਾਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉੱਪੀ ਚੱਲ ਲੱਸੀ ਖੜੀ ਆ ਵੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਦੇ कोई नाश्ता माश्ता बनाया के कोई ना के बारिश दी वजह तू अंदर ही लोग के बैठिया हैं पट्ठे आंगे आवे पट्ठे किदू आने आन भाई एवे कचाई दा करदी पई दो चूल्हे चलाए ने चाह मैं पकाई है ਤੁਹਾਡਾ दूध साहब बड़ी खराब हो गई मैं आख्या सी आके क्यों खराब होया इस दी वजह की है इस दी वजह की आम पे होए ने दे नाल अंबा नाल तो कदी खराब नहीं होया फ्रिज सारा रात चलदी ही रही है जेड़ा सुबह उठ के बंद जल्दी कीता ने क्यों नहीं सुबह उठ के किथे बंद कीती है जल्दी नाल जेड़ा बंद होवे ना 3 बजे बंद कीती फ्रिज ते ओने ते ओंदे कूलिंग पहले ही मौजूद होंदी है हैं मेरा को कोई वजह होंदी है मेरा को कसूर गंढे वाले हाथ लग गए उस पाक ना मैं तो कट्टे कोई नहीं अगली गल तरह जाए भी कट्टे ने उस तो बगैर नहीं खराब होंदे तो अलहमदुलिल्लाह नाश्ता पानी करके ते हुण उस घर जा रहे हैं बद्दल लगा पिछा अल्लाह कीता हो गए ने बारिश पूरश चोण हो गई है ठीक है ना तराई करते पे से बिजली कदी जाती है तो कदी आउंदी है हुण जड़ा ना धुप निकली खड़ी है जाके सोलर प्लेट ते पंप चला के ना तराई शराई जड़े ना वो जिम्मे लेने दानश दे ठीक है ना अज दानश समझो करे ही आ क्योंकि मैं भी ना अज शहर जाना छोटा जिहा काम है जैसा कि परसों तकरीबन सानू विलाग दे विच दस्सिया सी कि मेरा काफ़ी सारा नुकसान होया और अल्लाह ज़ात पाक ते जिस दा भरोसा होवे ना अल्लाह पाक किसी होर जगह तो नुकसान पूरा कर देंदे अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो नूं वेखदे होए अल्लाह पाक ने किसी अंकल दे दिल च गल पाई ते अल्लाह ताला ने उन्होंने वसीला बनाया 20,000 रुपया उन्हें उस टाइम मतलब व्लॉग वेखते मैंने सेंड किया और वो जाके असी कलैक्ट करने असी उस अंकल जी दे तय दिल तो शुक्रगुजार अल्लाह पाक ने उन्होंने हिम्मत दी है और अल्लाह पाक उन्होंने अजर अजीम अता फरमाया आमीन। पैसे भी समझो कि ना दानश दे यानी काम को वगैरह जो करवा रहे हैं
ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ATM ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲੈ ਮੁਰਗੀ ਨਿਕਲ ਪਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ। ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੋ ਸਾਈਡਾਂ ਸੂਡਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਪੰਪ ਚਲਾਇਆ ਇਸ ਚਲਾਇਆ ਇਸ ਪੰਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। दानिश किधे गया? वो पता नहीं, जिदे मर्जी गया रहे उतराई लानी ने हैं। एक बार ला गया लेकिन इन चंगी जमा के तराई लानी है। पंप चला के वेखने सोलर प्लेट ते जे चल जावे तो आए तो हुण लाइट भी आ गई, लेकिन चेक करते हैं जे चल जावे। अल्लाह करे तो अल्लाह कीता पंप चल तो गया तरले तुक्के नाल प्लेट दे उत्ते है छट्टा ला उदे ਇਹਦੇ ਛੱਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਫੜਾ ਲੈ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਲੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਪ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਰਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲਸਤਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਜੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੀਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਟ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਿਕਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਛੁਪ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਕਾ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਛੱਡਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਈ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਲਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਆਖੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਸੀਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਉਡਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢੱਕਣ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਸ ਵਲਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੋ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ शादी ते आई तो उस तो बाद गई कोई नहीं है। ठीक है ना। मतलब ये लोग ना बड़े तरह दे गल्लां करते पे नूं लैके मतलब कई कोई गल करता कोई गल करता। पहली गल तो मैं दसदा चला कि ये मेरा कल्ले दा घर कोई नहीं। ठीक है ना। आसिया मेरी शरीके याद है, मेरे निकाह विच मेरी बीवी है, मेरी बेगम ते लिहाजा जितना घर मेरा आसिया दा भी उतना हक आ। ठीक है ना। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਆਸੀਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਨੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਠੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ ਬੋਲਣ
ਦਿੱਤਾ हाँ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ नहीं असी परेशान में कोई नहीं होंदा लेकिन गल इतनी का मैं कि कोई ना एवें कोई बस ले के फजूल खुआंदी गल्लां लोग करी रखदे आ लेकिन उन्हां दा काम है वो करी जावे कोई इसकी परेशानी वाली गल कोई नहीं है ठीक है ना ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੇਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਫਲਾਂ ਟਿਮਕਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵਸਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਆਖੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆਈ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੰਡਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਸੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਟਾ ਪੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੱਤਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਿੜਗੜਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ